جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک مزدور آدمی گٹھری لے کے جا رہا تھا، مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا کسی کھیت میں، وہ گٹھری لے کے جا رہا تھا، سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اب بستی پہنچنے والا تھا، اس سے پہلے ہی راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، اور گر گیا تو چوٹ لگی تو زبان سے نکلا کہ یا اللہ، یا اللہ تو کتنا غریب بنایا کہ ہم کمائے نہیں تو کھانا نہ ملے، یا اللہ ہم کو ایسی زندگی نہیں چاہیے، موت بھیج دے ہم مر جائیں۔ غصہ میں تھا، کہا کہ اللہ موت بھیج دے ہم مر جائیں۔ تب اسی بستی کا کوئی من چلا تھا، وہ سن لیا، اندھیرا تو تھا، یہ تھا کہ یہ موت کی دعا مانگے تھا۔ اچھا، یہ کالی چادر یہ نوجوان اوڑھا، منہ ہاتھ ڈھک کر کے، اندھیرا تھا، یہ تھا، اور بیچارہ بیٹا ہوا درد سے کڑھا رہا تھا، اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، بولا کہ جا، بولا ہم تمہاری موت ہے، بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بولا ابھی تم دعا مانگے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے ہم مر جائیں گے، بولا نہیں، منہ ہاتھ نکلی گلو ہم لوگ، یہ گٹھری گر گئی ہے اٹھا کے دی، ہم جلدی گھر جائیں گے۔ ہے مسلمانوں، نوجوانوں، اس لیے اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے بچوں، نوجوانوں، اچھا بہت سارے نوجوان اس میں ایسے ہیں جو صرف خالی جمعہ پڑھے گا۔ بات صحیح غلط ہے؟ بولیے بھائی، بولیے بھائی، خالی جمعہ پڑھے گا کا ہے بھائی؟ اچھا جمعہ بھی پڑھے گا تو خالی 2 رکعت نماز پڑھے گا،
जुमा भी पढ़ेगा तो खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। मैं इमाम हूं ना। एक नौजवान को जुमे की नमाज खत्म हुई, 80 की स्पीड से भाग रहा था, पकड़े गट्टा, रुक, कहां जा रहा? बोला हजरत हाथ छोड़िए, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं, बेसी नहीं पढ़ते हम। अरे कहा है, अरे जुमा में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कितनी रकात नमाज है? तो बाकी नमाज कौन पढ़ेगा दादा? बोला नहीं हजरत आप नहीं समझिएगा, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। इसलिए नौजवानों 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बनो, पाबंद बनो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठकर, और जुमे का टाइम हो गया, खुतबे का टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला की करी जाओ? बोला वजू बनाओ जी। बोला वजू चक्कर हमारा भाई जुमा छुट्टी, तो चल चल भागो चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद के अंदर चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, कहते ठीक है बोल लाला, वो जुग चक्र हमरे था नहीं, 1 रकात नमाज नहीं मिल रहा था। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की तैयारी करेंगे। मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए कि मौत आनी है, ये आकर रहेगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कहोगे या अल्लाह मैं अच्छे अमल लाया हूँ। और कुर्बान जाओ, तो अच्छे अमल दुनिया के अंदर में बनाना है, मरने के बाद फुर्सत नहीं है, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? और कुर्बान जाओ, जो दामाद मुस्तफ़ा हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? वो उस्मान जो खलीफा सोम है। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में मेरे नबी ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को दिया है। कौन उस्मान? वो उस्मान इतने बड़े सखी कि उसके दरवाजे पे कोई पहुंच जाए वो खाली हाथ नहीं जाता था। वो उस्मान जिससे कोई सवाल कर ले। अच्छा देखिएगा, हजरत उस्मान गनी के बारे में बताए, ये उन्हीं की हदीस में आपको सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना, जिंदगी का कोई भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। इसलिए कि मेरे अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और हशर के मैदान में अल्लाह उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। मेरा बंदा ले, दुनिया में तूने मेरी मस्जिद बनाई थी, मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों